Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to remind you guys to like, to enjoy and to share my videos. So today my special guest is Tatiana and she's here entirely 100% and completely offline together with me. So Tanya, welcome. Thank you very much. Thank you for the invitation. Hello, everybody. Yeah, could you please introduce yourself? Well, briefly, yeah. Okay, so my name is Tatiana, or shortly you can say Tanya. I was born in Tallinn, the capital of Estonia. I don't know if everybody knows where is it. It's a very small country, ex-Soviet Union Republic, and I am currently living in Germany. So I think I will stay the most of the time in Germany because of my family and kids and house and everything. But between this, Estonia and Germany, I used to live in several different countries. And so I work in the IT company. The IT company is actually situated in in UK. In UK, and we have branches in Dubai, and this one we have opened 3 years ago in Germany. We are searching for the IT specialist, and I'm doing the administrative job and managing and paying the salaries and a little bit of everything, bookkeeping, public relation, marketing. Yeah, everything. Everything Yeah. what they expect from me, I'm ready to do. Yeah, nice. So yeah. So I have 2 kids. I'm married. I have 2 kids. Well, kids. One is 21 years old, another one is 17. I have a husband and I have a cat. Oh, nice. Yeah, but there are still kids, 20 and 17, so, of course. Yes. Ну, я знаю, что у тебя вообще корни из Беларуси, да, белорусские. Ну да. Да. А кто-то из твоих родственников знал или знает белорусский вообще? Или ты учила как-нибудь белорусский? У меня папа, получается, он родился на территории, там где-то 30 километров, не 30, а 3 километра от Латвии и 7 километров от Литвы. То есть мы, кстати, сделали тест ДНК, мне, мужу и детям, и оказалось, что у меня как бы там, в принципе, Восточная Европа плюс где-то 20% Прибалтика. То есть папа, получается, родом вот там приграничной территории, и он не говорит, то есть там не говорили на белорусском языке, они как бы общались на русском между собой. А мама, она родом 7 километров от границы с Польшей, то есть когда-то это была территория, принадлежала Польше, и моя бабушка ходила в польскую школу, там закончила 4 класса. Польской школы, и она не умела писать и читать по-русски, она умела читать и писать по-польски. Вот, и поэтому язык, на котором они говорят, это такой специфический, смесь польского, белорусского и, русского. Вот. И, когда я была у бабушки там в детстве на каникулах, то есть я понимала, но я, конечно, не говорю. Но я как бы понимаю хорошо. Да. Как бы я его никогда не учила, как бы, в принципе, кажется, что он очень похож на русский, но многие слова, конечно, они совсем другие. То есть, да. Они там из старославянского, все это они вот, например, я сейчас учу украинский, да, там тоже, много слов, которые, например, в болгарском тоже есть, я думаю, что они есть, или в чешском, они тоже из старославянского, да. Я тоже так украинский могу понимать, да. благодаря белорусскому. То есть, как бы, там какие-то короткие предложения могу сказать, но поскольку это был Советский Союз, от нас никто не ожидал, чтобы мы говорили а сейчас, например, дети в школе учат белорусский, в Беларуси, наверное. В Беларуси, да, но они, например, мои племянницы, они не любят. Да, не любят. Они считают, что... потому что они тоже, у них папа поляк, и, соответственно, они настроены на то, чтобы учиться в Польше, и учат польский. Да. То есть, если ты хочешь хорошо, правильно, корректно говорить на белорусском, то это надо, конечно, учить, да, им естественно, да, им да, потому что ты не понимаешь, для чего, нет мотивации, нет стимула. Да, естественно. Да, я тоже знаю, если там полиглотов, которые тоже учат белорусский, но они, в смысле, они не славяне, сейчас уже не помню. То есть для них совершенно иностранный. Да, но они уже знают русский, они уже знают, учили сербский. Им интересно, да, и даже они говорят с белорусами. Как интересно. Интересно.
Sotaque. Uhum. Hum, mas você morou em muitos países, né? Sim, Sim, sim. E se pode dizer que você conseguiu uma família plurilingüe, pois isso quer dizer que sim, sim, que sim, com as certeza. crianças, né? As crianças Sim. falam e praticam todos os idiomas que sabemos. É Algumas, russo, português, por exemplo, russo, sim, português, algumas mais, algumas menos. algumas mais, sim. Porque são assim, muito ocupados durante o dia com Hum, a escola, com a universidade, faculdade, fazendo as coisas. sim. Mas, sim, eu consigo. Ah, Eu sim. posso dizer, Sim, graças mas a Deus. muito bem, mas qual é a língua mais ativa Falada falada na família? alemão. Alemão. Sim, Sim. porque eles estão na Alemanha, né? Não só por causa disso, Uhum. também porque eu falo com meu marido alemão, né? Ah, E pois. assim, quando a gente se conheceu, a gente Uhum. falava inglês. Inglês, sim. Mas depois de 6 meses, eu já conseguia falar alemão e a gente trocou para alemão, Ah, né? sim. Então, foi a língua da família. Ah, sim. Eu não sabia, eu pensava que era o português antes, né? Antes do alemão. Você Não, aprendeu não, por porque aula. A Laura, quando a gente foi para o Brasil, Sim. por isso que eu estou falando português, né? Para Sim. os nossos ah, audiência Audiência, saber de sim. onde de que vem de português, por causa do Sim. trabalho do meu marido, a gente morou 6 anos no Brasil. Sim. E a Laura chegou para o Brasil com 4 anos Ah, sim. e a Linda nasceu no Brasil. Então, mas a Laura já Uhum. falava, né? Ela foi 1 ano antes do Brasil, ela estava frequentando o Jardim da Infância aqui na Alemanha. Ah, na Alemanha, e já falava alemão. Falava assim. Falava, sim. Uhum. Uhum. E, por exemplo, russo, já falava Eu também falava russo com ela, com ela, Fábio sim. falava com ela alemão. No início, ele Alemão, falava com ela árabe, porque o meu sim. marido, ele nasceu, ele é natural da Síria. Da Síria, sim. Mas ele chegou muito jovem para a Alemanha, Hum, porque o tio dele, também da Síria, que estava casado com uma mulher alemã, alemão, sim. e o meu marido, desde 12 anos de idade, ele sabia que ele quer ser engenheiro. Hum, Então, assim, engenheiro é na Alemanha. Naquela época era claro, as melhores faculdades da engenharia estão na hum, Alemanha. Então, ele sim. estava se preparando para estudar Hum, na Alemanha, e então é isso, né? Então, ele hum, fala, no início ele começou a falar com a Laura árabe, e hum. eu falava com ela russo, e no Jardim Uhum. da Infância todo mundo falava com ela Ah, alemão. muito bem isso. Sim. Seria hoje em dia muito bem, mas isso foi quantos anos atrás? 18 anos atrás. Uhum. E a professora, Hum. educadora no Jardim da Infância, ela falou que isso não é bom. Ah, não. E como isso é a nossa primeira filha, e eu Hum. sem experiência, eu era jovem e acreditava, né, no que as Hum. pessoas falam, ela falou que ela é muito confusa, às vezes ela confunde as palavras. Não, não tem Então, problema. ela vai ter dificuldades na escola com alemão, então melhor vocês falar com ela em casa alemão. Eu fiquei muito Hum. preocupada, porque a criança tem Claro, 3 aninhos claro, e claro. você pensa, sabe, primeiro filho, você quer fazer tudo perfeito, Sim. e eu ainda, eu estava com 27, 28 Hum, anos também, né? hum. E naquela época não tinha tantas famílias internacionais como hoje em Hum, dia. Hoje em dia hum. nós temos tantas pessoas com bilíngues, no mínimo, e na Sim, época era uma mínimo, coisa sim. exótica. Sim. E as educadoras, elas não tinham experiência com isso, né? Não. Então ele parou de falar com a Laura árabe Árabe, sim. e começou a falar com ela alemão. Alemão. E Eu você? russo Russo, e sim. ela alemão. Ele, o Ele meu é marido alemão, seu sim. marido, sim. E a gente conseguiu fazer isso durante bastante tempo. Quando a Uhum. Linda nasceu, a Linda, a minha segunda filha, ela nasceu no No Brasil. Brasil, sim. E eu também falava com ela no início russo, Russo, e sim. as meninas, entre elas, falavam russo. Muito bem. Depois eles foram para a escola no Hum, Brasil, no uhum. Jardim da Infância, a escola alemã.
Ah, sim. Então Verdade. era tudo em duas línguas, né? Uhum. Elas tiveram, por exemplo, matemática em Hum. alemão e Alemão, matemática matemáticas em em português. português. Ah, uau. Sim, e aí quando eles voltavam para casa, elas falavam entre elas em Em português. português já. Porque Uhum. a vida no Brasil, a vida social, ela é muito rica. Sempre tem Sim. algumas festas, amigos, convidados, todo mundo fala com todo mundo, então assim, Hum. era fácil para elas aprender Hum. português. Claro. E então foi isso. Elas falavam comigo russo, com o pai Hum. alemão e Uhum. entre elas português. Entre elas português. Sim. Uau. Uhum. E depois do Brasil, vocês voltaram para a Alemanha, Sim, né? E como... isso. E quando nós voltávamos, a Uhum. Laura tinha que ir para a quarta série aqui na Alemanha. Uhum. E não sei se, né, os nossos espectadores estão conhecendo o Hum. sistema educacional aqui Hum. na Alemanha, que na quarta série as crianças estão sendo separadas para qual tipo de escolas elas vão. Então, a quarta série é Sim. muito complicado, muito difícil. Sim. E então, para mim, era muito importante que a Laura ia para o ginásio, né, para o melhor Uhum. tipo da escola que existe, né? Sim, claro. Então, por isso que eu pensei, nossa, eu preciso falar com ela alemão. Alemão, sim. Uhum. Então, depois do Brasil, quando a gente mudou para a Alemanha, eu Uhum. comecei a falar, porque eu explicava lições de casa para ela, e eu Ah, explicava em alemão, porque isso, senão ela sim. seria confusa. Claro, Então, claro. com o tempo, eu me lembro um dia, as duas Hum. estavam falando entre elas em português, aqui na Uhum. Alemanha. A Linda, ela, não, né? Isso. E Isso. eu acho que a Laura falou para a Linda assim: Uhum. nossa, Linda, imagina um dia a gente vai falar entre nós alemão. E a Uhum. Linda falou: não, isso não Ah. pode ser, não acredito. Mas, com o tempo, eu acho que depois de 6 meses, elas começaram a misturar. Ah, sim. E aí Uhum. essa mistura, ela era cada vez mais, né? Sim. Porque eu acho que o nosso cérebro, ele fica meio preguiçoso para traduzir. Cada coisa que aconteceu na escola, por exemplo, Ah, aconteceu alguma coisa na escola, a coisa hum. aconteceu em alemão, Hum. então precisa traduzir em português. Sim. Mas se você sabe que a sua irmã fala alemão, o Hum. seu pai fala alemão, a sua mãe Hum. fala alemão, você não traduz mais. Você Não. fala porque aconteceu. A menina falou lá, 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 Hum. lá, lá, lá. Não, é animal. E Sim. exatamente. Então ela parou de traduzir as duas Hum. e assim com o tempo, assim, um pouco a Não. pouco, ah, elas começaram a falar entre elas em alemão. Alemão. Uhum. Sim. Sim, sim, sim. Mas, não sei, eu, quando, sim, quando eu ia para a escola, eu, sim, não sei, eu sempre traduzia, né? No Uhum, russo, sim, russo, quando falava com a minha mãe ou com o pai, também uhum. eu falava russo. Eu Isso sempre na traduzia. Bulgária. Sim, na Bulgária, sim, na Uhum, uhum, Bulgária. uhum. Sim, mas claro, as tarefas de casa também, sim, a gente discutia somente em búlgaro, porque, sim, Sim, isso, claro, sim, 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 sim. sim. Mas, Mas você é especial, você é é, única, então não existe mais ninguém igual você nesse mundo. Desculpa, tá? Se tem alguém lá, por outro não tem lado. problema. É, Sim, mas sim. você realmente é, eu acho que genial. Isso não é Não, muito não, obrigada. Eu nonsense. sim, tenho muitos planos, né, de aprender muitos idiomas mais. Quantos idiomas você já está falando? Sim, falando 13, mas aprendendo, 13. sim, aprendendo número 14 o japonês, e o número 15 ucraniano. Incrível, Sim, o incrível, japonês já posso falar um pouquinho, como conversas básicas e tal. incrível. E o Uhum. ucraniano entendo muito, mas Sim. não falo muito não, porque... Eu acho que se precisar, você vai conseguir. Sim, sim, eu Sim. sim, tenho alguns livros de ucraniano agora, no nível Ah, A1, estou usando um livro e depois vou usar uma gramática ucraniana pouco a pouco, passo a passo, se uhum, chama, e é uhum. completamente em ucraniano. E Aham, este livro de A1 que eu tenho é em russo.
Sempre. Para as pessoas falantes de língua De língua russa que russa, aprendem sim. ucraniano. Sim. Encontrei esse livro e por Sim, isso estou usando, né? Sim, eu gosto muito, porque tem muitos poemas também da literatura, sim, da poesia clássica ucraniana. sim. Sim, de Shevchenko, por Uhum, exemplo, Ivan Franko, uhum. Pavlo Ticino, sim, isso, gosto Muito muito, interessante. sim. Uhum. Sim. É, então você consegue ler então em original, não em Sim, traduzido, sim, não, não, totalmente não. outra coisa. Aqui no livro, sim, no livro estão Sim, publicados todos esses ótimo. poemas, sim, e também tem sempre um dicionário com todos os vocabulários, né, as Sim. palavras, sim, Uhum. que significam, sim, e pois, aprendo muitas palavras agora. Uhum. Sim, Uhum. Ótimo, sim, parabéns. sim, obrigada. Und wo du eigentlich nach Deutschland kommen bist, also hat dich irgendwas halt, was mit der deutschen Kultur zu tun hat, überrascht oder hattest du Mhm. irgendeinen Kulturschock oder so? Na, eigentlich nicht, Ne. eigentlich gar nicht. Warum? Weil ich komme aus Estland und Estland, eigentlich die Stadt Hm. Tallinn wurde von Leipziger Meister gebaut Ja. und Architektur ist ziemlich ähnlich. Hm. Und eigentlich, wir waren lange Zeit unter deutscher Herrschaft. Ja, schon. Und deswegen eigentlich Kultur und Alltag und sogar der Straßenbild Ja, sind sehr schon. ähnlich. Stimmt eigentlich, ja. Deswegen, nein, hat mich nicht Hm. überrascht. Ja, und Nein. in Brasilien, wie war's? Da von der Kultur her. Kulturschock? Ja. Ja, ich bin gefahren oder geflogen oder gegangen, ohne irgendwelche Erwartungen. Hm. Das ist am besten. Ich kann sagen, dass also, wenn man irgendwo hingeht, soll man keine bestimmte Erwartungen oder Hm. Vorstellungen haben. Man muss Hm. einfach so mit offenem Herzen und ja, open-minded Ja. kommen Hm. und dann erlebt man keinen Schock. Natürlich Nein. ist es, Ja. es ist einfach interessant, es ist einfach anders Ja. und es ist auch schön. Und das ist eigentlich am schönsten, wenn die Länder und Kulturen sich unterscheiden. Ja, Das ist das am stimmt. Ja. interessantesten, dass wir so unterschiedlich sind. Ich Hm. finde, das ist wunderschön. Ja, finde ich auch. Ja, schon. Also ich habe ja das auch studiert, Ja, ich Interkulturalitätsmanagement. weiß. Das, Ja, genau. genau. Ja, das ist ja auch so, dass wir dann verschiedene Kulturen und so analysiert haben. Mhm. Und genau, das hat mir auch sehr gut gefallen, die Das musst du mir später Gemeinsamkeiten. alles Ja, genauer schon. erzählen. Ich finde es Ja, ja. sehr spannend, sowas. Ja, Ja, ja. und in der Masterarbeit habe ich ja auch über Polyglotte geschrieben. Es war auch Mhm. interessant, genau, zum Forschen, Mhm. genau, wie sich verschiedene Polyglotte verschiedenen Kulturen angepasst haben, Es welche ist auch Faktoren unterschiedlich. da Mhm. genau gespielt haben, Mhm. welche Zusammenhänge ich da gefunden habe in diesen Interviews, die ich durchgeführt habe. Und so, es war wirklich schön. Super. Ja. Das ist sehr interessant. Also es ist, du hast dann eigene persönliche Erfahrung. Du kommst ja auch aus einer internationalen Familie, ne? Deine Eltern Ja. haben unterschiedliche Nationalität und dann Mhm. gleichzeitig hast du jetzt auch akademisches Wissen. Ja, schon. Schon. Deswegen, das ist am besten, diese Mischung, Mhm. finde ich. Ja, finde ich Dir auch. fehlt dann nichts. Nein, das habe ich ja auch erwähnt, wenn ich gefragt wurde, warum ich also internationale Beziehungen und dann Mhm. Interkulturalitätsmanagement studieren wollte, habe ich ja auch gesagt, dass ich ja aus einer gemischten so Ehe, also aus einer internationalen Familie Familie kommst. komme, Ja, ja, eingeschworene ja. Familie, genau. Genau, und das ist mir eigentlich dieses interkulturelle Interesse auch in die Wiege gelegt wurde. Schon, Stimmt, ja. stimmt. Mm. Ja, ja, so ist es. Genau. Und wir sind schon am Ende von unserem Video. Und ich möchte dir jetzt eine letzte Frage stellen. Und zwar, welche Tipps möchtest du jedem oder jeder Person geben, also die oder der, genau, die eine neue Fremdsprache lernen möchte? Genau. Also ich möchte sagen, dass es unterschiedliche Typen der Menschen gibt. Zum Beispiel kann ich sagen, dass mein Ehemann, der lernt Sprachen anders als ich. Mhm. Meine Kinder sind komplett was anderes. Wir können es nicht vergleichen, weil das sind Mhm. ja Kinder. Die Kinder lernen anders.
Erwachsene lernen auf unterschiedliche Art und Weise. Mein Mann zum Beispiel hat so gelernt, der hat Filme geschaut Mhm. auf die Sprache und mit Übersetzung. Der musste lesen oder Bücher hat er So gelesen. Untertitel. Genau, Ja, Untertitel und dann Bücher gelesen. ja, wie schön. Deswegen, wenn er schreibt, er Mhm. hat so gut wie keine, zum Beispiel auf Portugiesisch, so gut wie keine grammatische Fehler. Mhm. Der drückt sich sehr akademisch aus. Sein Vokabel ist richtig, ja, so mit Fachbegriffen. Ja, Das ist natürlich, weil der auch ziemlich schnell musste auf Portugiesisch zum Beispiel Präsentationen ja, halten, ne? ja, In Brasilien zum Beispiel. Oder jetzt auf Englisch. Und deswegen ist anders. Bei mir, Mhm. ich kann sagen und jedem empfehlen, man soll Anschluss zur Kultur finden, man muss Freunde finden und Kontakte. Also bei mir ist auf jeden Fall, ich lerne von Hören und also ein bisschen so wie die Kinder lernen. So ja, auditiv, ein bisschen so wie Kinder. Manchmal, ich weiß nicht mal genau, wie man das, am Anfang, man fängt an, die Sprache zu lernen. Ich weiß nicht genau zum Beispiel, was das Wort bedeutet, aber ich rate. ja, Ich kann es ja, mir ungefähr vorstellen. aus dem Kontext. Genau. Ja. Und Mhm. dann benutze ich das genauso am Ja. Anfang, ne? Und die Sprüche und so weiter. Und deswegen, ich kann nur jedem sagen, am Anfang keine Angst haben, falsch zu reden. Mhm. Irgendwie was sagen, einfach sagen. Mhm. Und es wird immer besser. Schön. Das Ja, ist also, Schwierigste ist, überhaupt den Mund aufzumachen. ja, finde ich auch. Genau, Also auf bei, neue bei Sprache. anderen, genau, habe Genau, ich gehört. Ja. genau. Und sobald man das anfängt, man muss glauben, es wird immer besser, weil Vokabel wird immer breiter, größer. Man benutzt dann viel mehr Adjektiven, Verben und so weiter. Deswegen einfach reden, am besten, also zum Beispiel manche Menschen sind von Natur aus eher weniger kommunikativ. Dann vielleicht für solche Menschen würde ich empfehlen, Serien. Aber nicht wie mein Mann mit Untertiteln, vielleicht Ja. einfach so ohne Untertitel. Ja, ja, so im Schauen. Original. Original, genau. Heutzutage gibt es viele auf Netflix zum Beispiel, wo Schön. man schauen kann oder also heutzutage gibt es kein Problem mit Auswahl und mit Angebot und deswegen würde ich einfach sich mit Sprache beschäftigen empfehlen. Ja. Tatsächlich reden, 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 jeden Tag ein bisschen reden Mhm. und es wird immer besser. Irgendwann wird es besser. Ja, das ist wirklich wichtig, ja. Man sollte halt viel reden, ja. Genau. Schon, schon. Mhm. Yeah, so thank you very much for your time. You're welcome. Thank you so much for the invitation. It was my pleasure. Yeah, the pleasure is mine. So stay in touch, right? For sure. Yeah. Mhm.